दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है आइसिक जेम्स डिसोजा। आज है 11 जून 2025। हमारे साथ कर्नाटक से और महाराष्ट्र से इंडस्ट्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए उनके फायदा उठाए हुए लोग हैं जो अभी बताने चाहेंगे कि उनके कौन से प्रोडक्ट इन्होंने इस्तेमाल किया था और उनको क्या क्या फायदा हुआ था। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಐಸಿಕ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಲಾಭ ಪಡೆದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವರವರ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ್ ಅವರು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ। ರಾಮ್ ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ। ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ನಮಸ್ತೆ. ರಾಮು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 64 ವರ್ಷ, ಮಂಡ್ಯದವರೇನೆ ಅವರು ಕೂಡ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ 160 ಇದೆ ಏನು ಸುಗರು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೀಳ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಶುಗರು ಐ ಇದರಿಂದ ಕೀಳ್ಸಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಮ್ ಅವ್ರೆ ನೀವು ಐ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಐ ಪಲ್ಸು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ನಾನು 2 ಹಲ್ಲನ್ನ ತೆಗಿಸ್ತೆ. ನಾನು ಐ ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ರಾಮ್ ಅವ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಐ ಪಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಐ ಕಾಫಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮ್ ಅವರೇ। ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು 160 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಥವಾ ಐ ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಅವ್ರಿಗೆ 250 260 ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ ಮೊದಲು. 260 ಈಗ 160 ಇಳಿದಿದೆ. 160 20 ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ओके। ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ, 64 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ. हमारे साथ है रामू फ्रॉम मंड्या, जिन्होंने कहा कि मूडलगिरी से 64 के उम्र के एक जेंट्स जिनका इश्यू था, शुगर ज्यादा थी उनकी 260 था, और उनको आई पल्स और आई कॉफी सजेस्ट किया गया था। जब उन्होंने आई पल्स और आई कॉफी दोनों इस्तेमाल किया गया तो उनका अभी शुगर कंट्रोल पे आ गया है। अभी उन्होंने दूसरा आई पल्स लेना भी शुरू कर दिया। और उन्हीं के साथ साथ उनका जो दांतों का प्रॉब्लम था, जो दांत निकाल नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से वो जो ऑपरेशन पोस्टपोन होते जा रहा था क्योंकि उनकी शुगर कंट्रोल पे नहीं आ रही थी, इवन तो इंसुलिन या टैबलेट लेने के बावजूद भी। फिर उन्होंने क्या किया कि आई कॉफी लेने के बाद में उनकी शुगर 160 के बराबर आ गई। तो अभी उन्होंने 2 दांत निकाले, उन्होंने खुद बताया। और उनका आंखों का भी कोई प्रॉब्लम है, वो अभी शॉर्टली आंखों के ऑपरेशन करने वाले हैं क्योंकि उनकी शुगर या उनकी इश्यू अभी आई कॉफी लेने के बाद में कंट्रोल पे आ गई है। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को शेयर किया था रामू फ्रॉम मंड्या। अभी हमारे साथ है नैनेश दली जी चिपलून से। नैनेश जी स्वागत है आपको। हमें बताइए इंडस्ट्री का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और आपको क्या फायदा हुआ? नमस्कार सर। नमस्कार मेरा सर। नाम नैनेश दड़ी महाराष्ट्र से चिपळूण रत्नागिरी जिला चिपळूण तालुका से हूँ। खुद पत्रकार हूँ। मेरा उम्र है सर 52 है। मेरे को शुगर थी। खाने से पहले 284 थे और खाने के बाद 430 थी। तो 1 महीना 10 दिन हो गया मैं एक आई कॉपी यूज कर रहा हूँ। और वो आई कॉपी लेने के बाद मेरा अभी 330 तक शुगर आ चुका है। तो आई कॉफी के वजह से मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं जिन लोगों को सजेशन करता हूँ कॉफी का, और हर प्रोडक्ट का मेरे को अच्छा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और अच्छा बिजनेस चल रहा है सर। आपने बताया कि खाने से पहले 240 था और खाने के बाद में 430 दो था। सौ 284 था खाने से पहले। चौरासी चौरासी मतलब 284। 284। 284। और अभी उस अभी 330 बताया। 330 मतलब वो खाने के बाद का काउंटिंग था। एक्चुअली जिन बंदे को मैं ये आई कॉफी का सजेशन देने के लिए गया था ना, उनके पास जापानीज टेक्नोलॉजी का मशीन था उसके घर में। अच्छा। मैंने मैंने खुद जाके अभी तक रिपोर्ट नहीं लिया है, लेकिन उसको खुश करने के लिए मैंने अपना घर पे उसका टेस्ट दिया ना, तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು धन्यवाद सर। ದಲಿ ಸಾಬ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ನೈನೇಶ್ ದಲಿ ಅವರು ಚಿಪ್ಲೂನಿಂದ। ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಇಬ್ರು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಅವರ ವಯಸ್ಸು 52। ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಶುಗರ್ 284 ಇತ್ತು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಮತ್ತು ಊಟದ ನಂತರ 430 ಇತ್ತು। ಐ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು ಈಗ 40 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ, 1 ತಿಂಗಳು 10 ದಿವಸ। ಇವಾಗ ಅವರ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 330ಕ್ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಇಳಿದಿತ್ತು। ಅವರು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಶುಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
330ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ನೈನೇಶ್ ದಳಿ ಅವರು, ಚಿಪ್ಲೂನ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಮಂಡ್ಯದಿಂದ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಂದ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್, ನಾವು ಇಬ್ರು ಸೇಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ನರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಳವಳ್ಳಿನಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎರಡು ಐಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. 15 ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 30 ml ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೆ, ರಾತ್ರಿ 30 ml ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೆ ಬಳಸಿ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡು ಇತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಎರಡು ಈಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಐಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು 2 ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 15 ದಿವಸ ಹೌದು. ಆಯ್ತು. ಹೌದು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಡೇ 30 ml ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಐಪಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ನಾನು 1 ತಿಂಗಳು ತಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಇಬ್ರು 1 ತಿಂಗಳು ತಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ 2ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅವರು ನೆನ್ನೆ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಬರೇಳಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ. ಸೂಪರ್. ಹಾ, ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟಿರ್ಬಹುದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ 45 ವಯಸ್ಸು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 52 ವಯಸ್ಸು ಸರ್. ಓಕೆ. ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು 52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರ ಹೆಸರು ಗುಣಾರಾಮ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸರ್ ಬವರ್ಲಾಲ್ ಅಂತ ಸರ್. ಓಕೆ. ಹ್ಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ. ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸರ್. ಹಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಈಗ ಶುಗರ್ನವ್ರಿಗೆ ಐಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಕಾಫಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಗಾಯ ಹಿಂದೆ ಕೀವು ಆಗಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಗಾಯ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಸರ್ ಕೆಂಪಕ್ ತಿರ್ಗದೆ ಸರ್, ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇವತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ಕೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 140 ಇದೆಯಂತೆ ಸರ್. ಓ, ಮೊದ್ಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಇತ್ತು ಸರ್, ಅವ್ರು 310 ಇತ್ತು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಲ್ಸು 310, ಓಕೆ. ಬಿಫೋರ್ ಮಿಲ್ಸು 170 ಇತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಐಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಕಾಫಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು? ಅವ್ರು ಸರ್ ಐ ಕಾಫಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು 10 ದಿನದವರೆಗೆ ಅರ್ಧ ತಗೊಳಕ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತದೆ, ಮಾತಾಡಿ ನೀವು. ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ 10 ಡೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ, ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧ ಐ ಕಾಫಿ ತಕೊಳ್ಳಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೆ. 10 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1, ರಾತ್ರಿ 1 ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಐ ಕಾಫಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅದ್ರಂತೆ ಈ ಐ ಪಲ್ಸ್ ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾನು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 30 ml, ರಾತ್ರಿ 30 ml ತಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಅದರಂತೆ ಎಷ್ಟು ಐ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಸರ್ ಅವರು 2 ಐ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಐಪಲ್ಸ್ 4 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ. ओके सर. हमारे साथ थे नागेंद्र प्रसाद जी, जो मलवली से थे, जिन्होंने कहा कि उन्होंने एक शख्स को जिनको शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से उनके गांव भर नहीं रहे थे और सूख नहीं रहे थे, कोई हीलिंग नहीं हो रहा था, उनको उन्होंने आई पल्स और आई कॉफी सजेस्ट किया था. उनको 4 बॉटल आई पल्स दी गई है और 2 बॉक्स आई कॉफी दिया गया है. पहले 10 दिन तक उनको आधा आई कॉफी लेने को कहा गया था और 10 दिन के बाद में एक आई कॉफी लेने को कहा गया था. तो अभी पहले जब उन्होंने शुगर स्टार्ट किया था तब उनका शुगर था 170 खाने से पहले और 310 खाने के बाद में था. अभी उन्होंने आई कॉफी लेने के बाद में ये दूसरा आई कॉफी अभी चालू है. अभी उनका 140 से खाने के बाद में, और उनका जो गांव हील नहीं हो रहे थे, जो इंजरी थी वो हील नहीं हो रही थी, अभी उनको हील होना शुरू हो चुका है और वो रेडिश कन्वर्ट हो चुका है. ये टेस्टिमनी बताया था नागेंद्र प्रसाद फ्रॉम मड़वाली. थैंक यू नागेंद्र जी.
ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ? ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಸಾವಿತ್ರಿ ಭಟ್ ಅಂತ ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ನಾನು ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಐಪಲ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇರಿ. ಸರ್, 35 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ, ನಮ್ಮದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಮುಖ, ಅವ್ರ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ತರ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಕಡೆ ತಲೆವರೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆವರೆಗೂ ಹರಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಐಗ್ಲೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು 3 ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಗ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ मच सर। थैंक यू टीचर और हमारे साथ ही सावित्री शंकर भट होन्नावर से, जिन्होंने कहा उन्हें 35 की उम्र के एक लेडीज को उन्होंने आई ग्लो और आई पल्स दिया था और उनके चेहरे पे डार्क सर्कल शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद में ये डार्क दाग आने शुरू हो गए, वो पूरे चेहरे पे आ गए, जिसकी वजह से वो खुद अपने आईने में अपने शक्ल देखने के लिए उनको बुरा लग रहा था। वैसे उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी किया और बहुत सारे पैसा भी खर्चा किया गया था, लेकिन फिर भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसी समय उन्होंने सावित्री शंकर भट होन्नावर कर्नाटक से उन्होंने आई पल्स और आई कॉफी दोनों को आई पल्स और आई ग्लो दोनों को सजेस्ट किया गया था। 3 महीने तक उनको इस्तेमाल करने को कहा गया था, तो उन्होंने 3 महीने इस्तेमाल किया। अभी 3 महीने के अंदर उनका पूरा चेहरे का जो दाग था वो डार्क पूरा निकल गया है। उसी के साथ साथ उनका डार्क सर्कल वो भी गायब हुआ है। अभी वो पूरे के पूरे नॉर्मल हो चुके हैं, उनका चेहरा पूरा क्लीन हुआ है। इस प्रोडक्ट टेस्टिमोनी को शेयर किया था सावित्री शंकर भट फ्रॉम होन्नावर। अभी हमारे साथ है कुसुम गौराजी जी सांगली से। कुसुम जी, स्वागत है आपको। हमें बताइए इंडस्ट्री का कौन सा प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया और आपको क्या फायदा मिला है? हेलो सर, सांगली से बात कर रहे हैं हम। एक्चुअली हम एप्पल के बारे में बताएंगे, जो कि हम अपने लिए यूज किया है। एक्चुअली 6 महीने के पहले हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो चुके थे, स्टार्ट हो चुके। हर ऑर्गन अपना यानी स्टार्ट किया, बोलना शुरू किया था। यानी कि हम 4-5 डॉक्टर के ट्रीटमेंट चालू थे। न्यूरोसर्जन के उनके नाम भी बताती हूँ मैं। विक्रम सिंह दादो ये फेमस डॉक्टर है मिरज में, जो, और एमडी स्पेशलिस्ट है सोमनाथ सर, उनका भी चालू था। और हार्ट डॉक्टर जो है अमित जोशी, जो भी वो स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट है। और जो ऑर्थोपेडिक प्राणी डॉक्टर है, वो 4 डॉक्टर इनके एट अ टाइम मुझे ट्रीटमेंट चालू थे सर। और मैं इतने डिप्रेस हो गई थी कि मुझे सोचना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 1-2 दिन बाद ये डॉक्टर वो डॉक्टर ऐसे सिलसिला शुरू था। और एक दिन अचानक मेरे चेस्ट में भी बहुत ज्यादा से पेन हो गया। और जो मेरे फ्रेंड है अमित जोशी, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ईसीजी करवाया। ईसीजी में रिपोर्ट नॉर्मल आया। उन्होंने इको किया, उसी में भी रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो उन्होंने कहा कि हमें एंजियोग्राफी करने है, कि अभी वो करेंगे तो दिखेगा ब्लॉकेजेस है या नहीं, हम देखेंगे। तो हमें इतना डर था सर कि हम चेक करने जाएंगे तो अंदर ही जाएंगे, ऐसा हमें पूरा यकीन था। क्योंकि हमें इतना डर था कि हम पूरा सांस ले नहीं पाते थे। पूरा सांस लेंगे तो शायद हम जाएंगे, ऐसा सिचुएशन हमारी थी सर। तो तभी उसी दरमियान हम कहते हैं ना, सब दरवाजे बंद होते तो एक दरवाजा खुला होता है। ऐसे ही हम एक एस्ट्रोलॉजी, जो कि अभी इस मीटिंग में है या नहीं अभी पता नहीं, लेकिन हमारे वो सीनियर है, आज सर उनका नाम है। तो उन्हें हमने हमारी पत्रिका देखने के लिए कहा। हम कुछ नहीं बताया था कि मुझे ए हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे ही हम जाके बैठे तो हम पत्रिका देखे और कुछ ऐसा कोई उपाय हमें बता दो कि उन्होंने ऐसे शुरू किया। हमें बताने से पहले ये आपको शुरू है। तो हमें ना अच्छा लगा कि ये हम बताने से पहले इतना सब बता रहे थे, बहुत ही होशियार है। तो उसी साइड पे उन्होंने एक हमें आईपल सजेस्ट किया कि हम आप महीने में 15,000 इतना खर्चा करती है, इतना मेडिसिन खाती है, तब भी रिलीफ नहीं है आपको, तो ये हमारा एक प्रोडक्ट यूज करके देखो। तो हमने घर में लाके रखा। चलो ठीक है, हम महीने में 15,000 खर्चा करते हैं, 3,000 क्या बात है, ऐसे कह के वो हम घर में लाके रखा। तो उन्होंने 15 दिन बाद फिर से कॉल किया कि आपको कोई फर्क हुआ या नहीं हुआ, इस जानने के लिए। तो हमने सच्चाई की, हमने सच में हमारे टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण हमने वो लिया नहीं।
तो उन्होंने रिक्वेस्ट कि सर जी मैडम जी आप लेके तो देखिए। तो हमने ठीक है लेना शुरू किया। विद इन 15 डेज में जो हमारा था, जो प्रोटीन जा रहे थे वो स्टॉप हो गए थे सर। वो रिपोर्ट नॉर्मल आ गया था। और जो चेस्ट में पेन था, जो डर की वजह से हम एंजियोग्राफी के लिए नहीं गए, वो भी कम हो गया था। और जो कि न्यूरो सर्जन जो महीने में 4,000 की मुझे मेडिसिन देती थे डॉक्टर, उनके पास भी जाना बंद हो गया है सर। और जो ऑर्थोपेडिक पुरानी डॉक्टर है, उन्होंने तो कहा था कि मुझे गाड़ी मारना ही नहीं है, जो कि मुझे शोल्डर पेन होता था और वो यहाँ के नस जो है वो दब चुके हैं। श्वेता, कुसुम जी बताइए। हाँ कंटिन्यू करना चाहूंगी सर। तो हमने उसी दरमियान आईएफएल कंटिन्यू लिया। तो अभी मेरी सभी हेल्थ इश्यू जो थे वो सब बंद हो गए। अभी सिर्फ एक डॉक्टर की गोली चालू है, वो जो सोमनाथ सर, उनकी सुबह की गोली चालू है। जो मुझे चेस्ट, आज जो मुझे बॉडी पेन था वो सब कम हो गया है। जो मुझे घबराहट होती थी वो भी कम हो गया है सर। और नींद भी अच्छी आ रही है। पिछले महीने ऐसे ही हुआ था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत स्ट्रेस था। उसी दौरान मैंने कॉफी भी लिया क्रीम, उससे भी अच्छे रिजल्ट आए। और आज मैं बहुत जो कुछ भी फील कर रही हूँ इसी प्रोडक्ट की वजह से, आई एम नॉर्मल। और मैं हर को कहना चाहूंगी कि ये इंडस विवा के जो जो भी प्रोडक्ट है वो ले जरूर, और अपना और अपने परिवार का हेल्थ अच्छा रखे। बस इतना ही सर, थैंक यू। थैंक यू कुसुम जी, आपने बहुत सारा बता दिया। शायद ನಾವು ಕನ್ನಡ में ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ करना मेरे लिए बहुत ಚಾಲೆಂಜ್ हो जाएगा अभी। ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಕುಸುಮ್ ಗೌರಾಜಿ ಅವರು ಸಾಂಗ್ಲಿಯಿಂದ। ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು। ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ। ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದವು। ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬೇರೆ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಈ 4 ರಿಂದ 5 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ। ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಧವ್ ಅನ್ನು ಮೀರಜಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ। ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮನಾಥ್ MD ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ। ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಮಿತ್ ಜಾಧವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೋಸ್ಕರ। ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಥೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ अमित जोशी सर, अमित जोशी सर। ಅಮಿತ್ ಜೋಶಿ ಸಾರಿ ಅಮಿತ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್। ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಥೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಇವರೆಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಎದೆನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು। ಅವರ ECG ತೆಗೆದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅಮಿತ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ। ಅದೇ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು। ಇದನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿವಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಜಿತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿವಾದ ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಮೊದಲು 15 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಅವರು ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು। ಅದನ್ನ ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು। ಮೊದಲು ಅವರದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು। ಎರಡನೇದು ನ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ನ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು। ಮೂರನೇದು ಆರ್ಥೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಓಡಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಥೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ತು, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೇನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದವು। ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು। ಇವಾಗ ಐ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಐ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಬರೀ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ। ಇವಾಗ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು कुसुम गौराजी ಅವರು सांगलेಯಿಂದ। सो थैंक यू कुसुम जी फॉर द शेयरिंग। अभी हमारे साथ है सुनीता फ्रॉम मंड्या। सुनीता ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ। ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ? ಹೇಳು ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಹೇಳು ಬೇಗ ಯಾರು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸುನೀತಾ ಅವರೇ? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗಿಂದ ಕುತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ।
ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವಳಿಗೆ 3.5 ವರ್ಷ. ಅವಳಿಗೆ ರಾಜನ್ ಕುಂಟೆ ಯಲಹಂಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಇದು ರಿಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ 50,000 ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಐಪಲ್ಸ್ ಪರಿಚಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ 3 ಸರಿ ಜ್ವರ ಬಂತು, ಅವಳಿಗೆ ಐಪಲ್ಸೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಅವಳಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಕಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಊಟನು ತಿಂತಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಅವಳೆ, ಚುರುಕಾಗೋಳೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಐಪಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವಳೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನೀತಾ ಅವರೇ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಒಬ್ರು ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಜೀರ್ಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಒಂದ್ 10 ದಿವಸದಿಂದ ಐಪಲ್ಸ್ ತಗತ್ತವ್ರೆ. ಅವಾಗ ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂವೆ. ಇವಾಗ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ. ಮತ್ತೆ 1 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅವಾಗ 4-5 ಸರಿ ಹೋಯ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಎರಡು ಟೈಮು ಲೇಟ್ರಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನೀತಾ ಅವರೇ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಐಪಲ್ಸ್ ಅವರು ಇವಾಗ 10 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಸರ್. 10 ದಿವಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. ಹೌದು सर। थैंक यू सुनीता और हमारे साथ थे सुनीता जी मंड्या से, जिन्होंने कहा कि उनकी पोती है जो जिनके हाथ में है अभी, जो वो जो पोती है उनको राजन कुटे बेंगलुरु यलहंका के पास अस्पताल था, वहां पे उन्होंने एडमिट कराया था। उनको इन्फेक्शन था, फीवर था। तो ये इन्फेक्शन फीवर की वजह से 55,000 का खर्चा भी आया था, लेकिन फिर भी बुखार कंट्रोल में नहीं आया था। तो उसके बाद में जब उनकी पोती इनके घर पे आई थी, इन्होंने उनका आईपल्स देना शुरू किया। तो अभी उसके बाद में 3 बार उनको बुखार आया है, लेकिन वो अस्पताल नहीं गए, बल्कि सिर्फ आईपल्स लेने से उनका पूरा बुखार कंट्रोल में। और उन्होंने बताया कि उनका कंप्लीट अभी नॉर्मल है, और उनके पापा को उन्होंने 1 लाख रुपए बचा के दिया है। तो ये टेस्टिमनी को शेयर किया था सुनीता फ्रॉम मंड्या। और उन्होंने उसी के साथ और एक टेस्टिमनी के बारे में बताया, जिनका नाम है मंजुला। मंजुला को खाना खाने के बाद में डाइजेशन नहीं हो रहा था, और खाना खाने के बाद में इमीडिएट टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ रही थी, और उनको आईपल्स दिया गया था। आईपल्स देने के बाद में उनको बिगिनिंग में पेट में कुछ इम्बैलेंस रहा, क्योंकि टॉक्सिन्स बाहर जा रहे थे। फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गए हैं। अभी 10 दिन हुए हैं, और 10 दिन के अंदर जो दिन में 4-5 बार वो टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ रही थी, अभी वो दिन को सिर्फ 2 बार जा रहे हैं, और उनका डाइजेशन। इस टेस्टिमनीज को शेयर किया था सुनीता फ्रॉम मंड्या। हमारे साथ है अभी डॉक्टर वैजनाथ दलवी जी मुंबई से। डॉक्टर साहब स्वागत है आपको। हमें बताइए इंडस्ट्री का कौन सा प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया, किसी को दिया, और क्या फायदा उठाया आपने? सर नमस्ते। नमस्ते। मैं वैजनाथ दलवी मुंबई कल्याण से, और मैंने एक लेडीज को 62 इयर्स की लेडी है, तो पार्किंसन के लिए आईपल्स दिया था। एक्चुअली वो कुछ बोन्स का कुछ इश्यू था, स्पाइन में कुछ पेन था, इसके लिए वो आए थे। और मैंने जब पार्किंसन देखा उनका, तो बोले कि मेरा बेटा जो है एमआर है, तो बहुत जगह पे दिखाया, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, और एक हॉस्पिटल ने भी बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो एज तो ज्यादा है, बेटे ने भी कहा कि अब इस टाइम में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसके लिए ऑपरेशन नहीं कर पाए। और उसके बाद में फिर मेरे पास जब बोन्स मतलब स्पाइन पेन के लिए जब आए थे, मैंने उनको आईपल्स सजेस्ट किया, और वो जबरदस्ती मतलब बेटों को बोले कि मैं लेके जाऊंगी, मुझे लेना ही है, जो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन सर इतना बोल रहे हैं तो मैं लेना है। तो लेके गई, और 15 दिन में उनको थोड़ा सा इंटरनल ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ तो अच्छा फील हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि मुझे कंटिन्यू करना है, जैसे सर बोल रहे वैसे मुझे कोर्स पूरा करना है। और उन्होंने 2 महीने तक कंटिन्यू किया, और उनका पार्किंसन का जो इशू था, नेक और हाथ थोड़ा थोड़ा सा हलता था, तो पूरा वो बंद हो गया। अभी वो एकदम फ्री है, और अभी कोई प्रोडक्ट भी नहीं ले रहे। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಂಬೈ ಸೆ ವೈಜನಾಥ್ ದಳ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಜನಾಥ್ ದಳ್ವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 62 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ
ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಅವರ ಸ್ಪೈನಲ್ ಇಶ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇವರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಇವರು ಎಲುಬುಗಳ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆದಿರುವಾಗ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅವರ ಮಗ MR ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 62 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ದಳ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಏನು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೈ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೆರಡು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಐಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ದಳ್ವಿ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾರದಾ ಅಂತ, ಮಂಡ್ಯದಿಂದ. ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾ ಅವರೇ. ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು 62 ವರ್ಷ ಮಹಿಳೆಗೆ ಐಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವರು ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಐಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆ ತವಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ 5 ತಾವ್ ಕುತ್ಕೋತಿದ್ರಂತೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕುತ್ಕೋದೇನೆ ಸೀದಾ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಬಂತಾರಂತೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, BP ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದೈತೆ ಸರ್. थैंक यू शारदा ಅವರೇ. थैंक यू सर. हमारे साथ ही शारदा जी मंड्या से, जिन्होंने कहा कि उन्होंने सावित्रम्मा नाम के एक शख्स को उन्होंने आई पल्स को दिया था, जिनकी उम्र है 62 और उनको सही से चलने को नहीं हो रहा था और BP का भी इश्यू था उनको, और वो सही से खाना भी खा नहीं पा रहे थे. तो उस तकलीफ के लिए शारदा जी ने उनको आई पल्स को सजेस्ट किया गया था. तो उन्होंने सिर्फ अभी 1 ही महीना हुआ है आई पल्स लेके. 1 ही महीने के अंदर उनका इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि पहले दुकान की तरफ जाने से बीच में 5 बार उनको बैठना पड़ता था. थोड़ा चलते थे फिर बैठते थे, थोड़ा चलते थे फिर बैठते थे, इस तरह 5 बार बैठना पड़ता था. अभी आई पल्स लेने के 1 महीने के बाद में अभी वो पूरा कंटिन्यूसली अपनी दुकान को जा पा रहे हैं और अभी वो खाना भी सही से खा पा रहे हैं. उनको कोई तकलीफ नहीं है और अभी वो सही से उनको डाइजेशन भी हो रहा है और बहुत खुश है. आज जाके उन्होंने खुद बताया कि उनको अच्छे रिजल्ट मिला है. प्रोडक्ट टेस्टिमनी को शेयर किया था रमेश जी एंड शारदा जी फ्रॉम मंड्या. अभी हमारे साथ है दीपा पाटिल जी मुंबई से. दीपा जी स्वागत है आपको. हमें बताइए इंडस्ट्री का कौन सा प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया और आपको क्या फायदा हुआ? गुड इवनिंग सर. मेरा नाम दीपा पाटिल, कल्याण मुंबई से. सर मैंने तुषार जी के फ्रेंड है, उनको हार्ट का इश्यू था. तो उनको हमने आईपल्स दिया था. मतलब उनके ECG में चेंजेस आते थे. जब भी किया था तो उनको हमने आईपल्स सजेशन किया. उन्होंने 1 बॉटल लिया और वो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे. उनका वो प्रैक्टिस चालू था और ECG में चेंजेस ही दिखा रहे थे. तो फिर हम लोग ने सजेस्ट किया कि आप आईपल्स लो. और आज के डेट में सर उनका पुलिस में भर्ती हो गया और उनको अच्छा रिजल्ट आया. और अभी वो 2 बॉटल लेके ट्रेनिंग के लिए लेके गए आज के डेट में ही, कि उनका अच्छा रिजल्ट आया. इसके लिए वो बोले कि नहीं, मुझे रिजल्ट बहुत आया कि ECG में चेंजेस आए तो पुलिस भर्ती में एंट्री नहीं होता है. बट उनका बाद में अभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आया, इसलिए वो उनको हमने बोला कि 3 महीना आप कंटिन्यू करो इसके. और एक सर है अभी उन्होंने कि कितना टाइम कंप्लीट किया है? 1 बॉटल लिया सर. सिर्फ 1 ही बॉटल लिया है? बॉटल में ही उनको बहुत रिलीफ आया. ठीक है. यस, और एक बता रहे थे आप. और एक है सर. सर एक 70 इयर्स की ओल्ड एज लेडी है, जिनको हमने अभी आईपल्स दिया. एक्चुअली उनको 20 साल से शुगर का भी प्रॉब्लम है, BP प्रॉब्लम है, और उनको मतलब बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स चालू ही रहते थे. उनको बार बार हर 6 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था सर. तो उनको ना पेट का बहुत इश्यू आ रहा था. तो हमने उनको आईपल्स सजेस्ट किया कि आप बार बार उनको पेट में कंटिन्यूसली सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यूसली उनके पेट में दर्द ही होता था. तो हाँ, और उनको वॉशरूम नहीं हो रहा था. 3-3 4-4 दिन के बाद उनको वॉशरूम के लिए जाना पड़ता था, टॉयलेट वगैरह सब. मतलब टॉयलेट के लिए दिन में 1 या 2 बार, और बाथरूम तो होता ही नहीं था. उनको 2-3 दिन के बाद जाना. तो हम लोग ने उन्हें आईपल्स सजेस्ट किया. अभी 1 बॉटल सर ली है और 1 बॉटल में ही उनको मतलब बहुत अच्छा, मतलब जो रोज के डेली बेसिस में पेट में दर्द होता था ना, तो अभी वो वैसे ना होके 4-5 दिन में 1 बार दर्द होता है.
ज्यादा। पर वो बोले कि हम लोग ने उनको पेन किलर, वो कंटिन्यूअसली पेन किलर की टैबलेट लेती थी सर। तो हम लोग ने बोला कि पेन किलर्स थोड़ा स्टॉप करो, जब भी ज्यादा ही पेन हुआ तो ही लेना। तो फिर उन्होंने वैसे किया, तो अभी वो 4-5 दिन के बाद एक बार अगर ज्यादा दर्द हुआ तो ही पेन किलर ले रहे, और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अभी उन्होंने फिर से सेकेंड बॉटल ऑर्डर करके मंगा लिए सर। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪಾಜಿ. थैंक यू। ಸೊ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅವರೊಬ್ರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತುಷಾರ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಇಸಿಜಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಸಿಜಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿದು ನಂತರ ಇವಾಗ ಅವರ ಇಸಿಜಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಇಸಿಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರೀಗ ಪೊಲೀಸ್ನ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ 70 ವರ್ಷದೊಬ್ರು ಮಹಿಳೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯ ನೋವು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ 4-5 ದಿವಸ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 3-4 ದಿವಸ ತನಕ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಬಾಟಲ್ ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದೇ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ನೋವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಡೇ, ಪೂರ್ತಿ ದಿವಸ ಏನ್ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಇವಾಗ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟು 4-5 ದಿವಸ ಒಂದ್ಸಲ ನೋವು ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಡೈಲಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಪೇನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಸಜೆಷನ್ ಮೇಲೆಗೆ 4-5 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 2ನೇ ಬಾಟ್ಲ್ ಅನ್ನು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈಗ ಅವರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗುವಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ಅದೇ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ವಿನುತ್ ಅವರು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ. ವಿನುತ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ವಿನುತ್ ಅವರೇ. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲು ತುಂಬಾ ತಲೆ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಸುಸ್ತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐಫಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಂದ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದೇ ನರ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ತುಂಬಾ ಕೈ ಕಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಐಫಲ್ಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಐಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ವಿನುತ್ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ವಿನುತ್ ಅವ್ರೆ? ನಮ್ಗೆ 29 ಸರ್. 29. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಲೆ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು, ನರ ಕೈಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು? ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇದು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಸರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಟೋಟಲ್? 2 ಸರ್. 2 ಐಪಲ್ಸ್. 2 ತಗೊಂಡಿರ ಒಂದೇ ತಗೊಂಡ್ರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ 2ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಏನೋ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿದಾರೆ ಸರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸರಿ. ನನ್ ತಮ್ಮನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 2 ಬಾಟ್ಲು ಮುಗಿಸಿ 3ನೇ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮೊದ್ಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. थैंक यू विनुता ಅವರೇ, थैंक यू। हमारे साथ ही विनुता जी मंड्या से, जो शायद पहली बार कैमरा में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको सर में सर घूम रहा था और उनके साथ साथ उनको बहुत कुछ थकावट भी हो रही थी, और उनके हाथ पैरों पे भी थकावट आ रही थी, कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, फैटिक बहुत था, उनको वीकनेस बहुत हो रहा था और एनर्जी भी कुछ नहीं थी। उन्होंने आईपल्स लेना शुरू कर दिया और 1 बॉटल अभी खत्म हुआ है, दूसरा बॉटल शुरू हो चुका है। अभी उनका टोटल सर घूमना वो भी सही हुआ है, टायर्ड होना ये भी सही हुआ है, और उसके साथ साथ जो हाथ पैरों पे जो ताकत नहीं थी वो भी वापस आ गई है। और उसी के साथ साथ उन्होंने अपने भाई को भी बताया था, जो खाना नहीं खा पा रहा था, वो भी बहुत कमजोर था, अभी सही से खाना खा रहा है।
और इस टेस्टिमनी को शेयर किया था विनुता फ्रॉम मंड्या, जो खुद यूजर है। तो ये रहे कुछ टेस्टिमनीज दोस्तों। अगर आपको आपके दोस्त ने किसी ने ये वीडियो लिंक भेजा है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं जरूर उनके ऊपर भरोसा कीजिए। जो भी यहाँ पे आज टेस्टिमनी सुने हैं ये सारे सच हैं, तो आप भरोसा करके एक बार इस्तेमाल करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है। हमारे इंडस्ट्रियल कंपनी में टोटल 5 प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट का नाम है आई पल्स, जो एक 15 फ्रूट्स का जूस है, जिसको सुबह शाम अगर आप 30-30 ml पिएंगे तो ये 3.5 kg फ्रूट्स खाने से जो एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं उसको बराबर हो जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास आई कॉफी, जो शुगर को मैनेज करने में या शुगर को बैलेंस करने में आपको फायदा करेगा। इसमें क्रीमर और ब्लैक बोल के 2 वेरायटी है। ब्लैक आप अगर लेंगे तो आपको शुगर को, अगर डायबिटीज है तो आपको ब्लैक बहुत फायदेमंद करेगा। अगर आप डायबिटीज नहीं है तो भी आप क्रीमर आई कॉफी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट आई ग्लो, जो एक कॉस्मेटिक वेलनेस है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रा कॉस्मेटिक, जो मतलब आपको अंदर पीना है लेकिन आपका रिजल्ट आपको लीवर में और आपकी स्किन में आपको दिख जाएगा। जिसमें 28 जूस के पाउच आते हैं, जिसको रात के डिनर के बाद में एक पीना होता है, जो आपके स्किन के लिए फायदा करेगा। चौथा प्रोडक्ट है हमारे पास आई के, जो लेडीज के लिए एक वेलनेस ड्रिंक है, जिसको आप सुबह से हम 30-30 ml अगर आप पियेंगे तो हार्मोनल इम्बेलेंस जैसे चैलेंजेस को, या साइकियाट्रिक कुछ इश्यूज है गया तो उसके लिए भी, या आपके बोन के इश्यूज है तो उसके लिए भी, और इम्यूनिटी के लिए भी काम करेगा। और इसका ये 1 लीटर का बॉटल आता है, और ये आई पल्स भी 1 लीटर की बॉटल ही है। उसके साथ साथ हमारा 5वां प्रोडक्ट है जो है आई स्लिम, जो वजन के लिए काम करता है, वेट मैनेजमेंट के लिए काम करता है। अगर आप ये आई स्लिम रात के डिनर को रिप्लेस करके उसकी जगह पे अगर आप इसको आई स्लिम को खाएंगे तो आपका वजन को कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगा। ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಐ ಪಲ್ಸ್ ಎಂಬುದೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೀವು 30 ml ಕುಡಿದ್ರೆ 3.5 kg ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ 3.5 kg ಫ್ರೂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐ ಕಾಫಿ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಗರ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಈ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 28 ಪೌಚ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ನೀವು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಾಭ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಕೇರ್ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ದ್ರಾವಣ ಇದೆ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಲೀಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಅದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಎಲುಬುಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ರೋಗ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಐ ಸ್ಲಿಮ್ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಐ ಸ್ಲಿಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಊಟನ ಆಯ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆನೂ ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ 185 ಕ್ಯಾಲೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಊಟ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ वेट अನ್ನು मैनेज ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು सहाय ಮಾಡುತ್ತೆ. तो हमारे ये सारे प्रोडक्ट है, अगर इसका अगर आपको खरीदना है तो आप जिन्होंने भी आपको लिंक भेजे उनसे साथ आप लिंक पूछ लीजिए, वो आपको डायरेक्ट ई कॉमर्स लिंक भेज देंगे, आप डायरेक्ट कंपनी से खरीद सकते हैं. हम लोग कोई ई कॉमर्स वेबसाइट में जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं पे नहीं भेजते, तो वहां पे अगर कहीं पे भी आपको दिख रहा है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट रहेंगे. आपको जिन्होंने लिंक भेजा है ये वीडियो का, उन्हीं से आप खरीद लीजिए. आप 100% इसको इस्तेमाल करके अगर आपको इसको कुछ फायदा हुआ तो हमें जरूर इसके बारे में बताइए. सो थैंक यू.